ओम साईराम समस्त को मोर प्रणाम। आज मु पढ़ी शुणेबी आपण मानू साई सचरितर पंचविंश अध्याय। दामोअणा कसार एवं तांकर व्यवसाय आम्र लीला और प्रार्थना। जे उद्देश्य रहित भावरे समस्तंक प्रति दया करती तथा समस्त प्राणी जीवनर आश्रयदाता अटंती, जी परम ब्रह्मंकर पूर्ण अवतार अटंती, एपरी अहेतुक दया सिंधु एवं महान जोगीराजंकर चरणरे साष्टांग प्रणाम करी आमे एही अध्याय आरंभ करिबा। श्री साईंकर जय हो। से सन्थ चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यर उद्गम स्थल बा आधार एवं आमर आत्माराम तथा भक्तमानंकर अभय आश्रयदाता अटंती। आमे सेही साईनाथंकर चरण वंदना करुछु, जिए तांकर जीवनर अंतिम लक्ष्य हासिल करि सारिछंती। श्री साई बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप अटंती। आमे तो केवल तांकर चरण कमलरे दृढ़ भक्ति रखिबा उचित। जेतेबेले भक्तर विश्वास दृढ़ एवं भक्ति परिपक्व होइजिब, ताहार मनोरथ शीघ्र सफल हेब। जेतेबेले हेमाड पंथक मनरे साई सचरित तथा साई लीला गुड़िकर रचना करिबा पाई तीव्र उत्कंठा जात हैला, बाबा तुरंत ताहाकु पूर्ण कले। जेतेबेले तांकु स्मृतिपत्र इत्यादि रखिबाकु आदेश मिलिला, हेमाड पंथकर स्मृति बुद्धिमत्ता शक्ति तथा कार्य करिवार क्षमता स्वयं आसीगला। से कहती कि मु एही कार्य निमंते सर्वदा अयोग्य होइतिबा सत्ते श्री साईंकर शुभ आशीर्वादरु एही कठिन कार्य को पूर्ण करिबारे समर्थ होई परिली। फलस्वरूप एही पवित्र ग्रंथ श्री साई सच्चरित आपण मानकु उपलब्ध होई परिला, जहा एक निर्मल स्तोत्र बा चंद्रकांत मणि सदृश अटे। एथिरु निर्झर हेउतिबा साई लीला रूपी अमृत को एबे पाठक माने सर्वदा मन भरी पान करि परिबे। जेतेबेले भक्त पूर्ण अंतःकरण रे श्री साई बाबा को भक्ति करिबाकु लागे, बाबा ताहार समस्त कष्ट एवं दुर्भाग्य को दूर करी स्वयं तार रक्षा करती। अहमदनगर दामोदर साबलराम रासने कासरकर दृष्टांत उपरोक्त उक्तिर प्रमाण दिए। पाठक मानकर स्मरण थिब जे एही महाशयकर प्रसंग षष्ठ अध्याय रे शिरडीर रामनवमी उत्सव प्रसंग रे वर्णना करा जायछि। से प्राय 1895 मसीह शिरडी आसीथिले। सेही समय रे रामनवमी उत्सव प्रारंभ हेउतिला। सेही समयरू से एक सुंदर परी पताका भेटी देउथिले तथा गरीब भिक्षुक मानकु भोजन कराउथिले। दामोअणकार जणे बंधु तांक सहित मिसी कप्पा व्यवसाय करिबाकु आग्रह प्रकाश करी मुंबईरू एक पत्र पठाइथिले। से लिखिथिले जे एथिरू प्राय 2 लाख टंका लाभ मिलिबार आशा अछि। 1936 मसीह नरसिंह स्वामी को प्रदत्त वक्तव्य दामोअणा कहिथिले जे तुला व्यवसाय प्रस्ताव मुंबईर जणे दलाल तांको देइथिले, जे कि अंशीदार स्वतरू ओहरी जाई मो उपरे समस्त भार अर्पण करिथान्ते। भक्तमानंकर अनुभव भाग 11 पृष्ठ 75
ଦଲାଲ ଜଣକ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ କ୍ଷତିର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଏପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାମୁଅଣଙ୍କର ମନରେ ନାନା ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ କଥା ଏକ ପତ୍ରରେ ଲେଖି ବାବାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଭିକ୍ଷା କରି ପତ୍ରଟି ଶ୍ୟାମଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ପରଦିନ ଶ୍ୟାମା ପତ୍ରଟି ପାଇଲେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ମସଜିଦକୁ ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ରଖିଲେ। ପତ୍ର ବିଷୟରେ ବାବା ଶ୍ୟାମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ଅହମ୍ମଦନଗର ଦାମୁଅଣା କସାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏବଂ କି ଯୋଜନା କରିଛି? ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେତିକି ମିଳିଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ହଉ, ପତ୍ର ପଢ଼ି ଶୁଣାଅ। ଶ୍ୟାମା କହିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ହିଁ ଏହି ପତ୍ରରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ହେ ଦେବା, ଆପଣ ଏଠାରେ ଶାନ୍ତ ଓ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି କାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା କାହାକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପତ୍ରର ସାରାଂଶ ଜଣାଅଛି ମୋତେ ପୁଣି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବିବଶ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବା କହିଲେ, ଶ୍ୟାମା, ତୁମେ ପତ୍ର ପଢ଼। ମୁଁ ତ ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପେ। ମୋ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି? ଶ୍ୟାମା ପତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ବାବା ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣିବା ପରେ ବିଷଣ୍ଣ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠ୍ ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ କି ତା ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡେ ରୁଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚକ୍କରରୁ ସେ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ୟାମା ଉତ୍ତରରେ ଲେଖି ପଠାଇଲେ। ଦାମୁଅଣା ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ପତ୍ରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପତ୍ର ପଢ଼ିବା ପରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ତାଙ୍କର ଆଶା ପାଣି ଫୋଟକା ପରି ମିଳେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲେ, ବାବାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ୟାମା ପତ୍ରରେ ଆହୁରି ଲେଖିଲେ, ଦେଖିବା ଓ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଫରକ ଅଛି। ଏଣୁ ଶିରିଡ଼ି ଆସି ନିଜେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ଆଦେଶ ନେବା ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଦାମୁ ଶିରିଡ଼ି ଆସିଲେ। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଦସେବା କଲେ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟବସାୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଯେ ଯଦି ବାବା କୃପା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଭାଂଶରୁ କିଛି ଅଂଶ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଯଦିଓ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସେ ଏହି ବିଚାର ରଖିଥିଲେ, ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ତାହା କ'ଣ ଲୁଚି ପାରିଥାନ୍ତା? ବାଳକ ତ ମିଠେଇ ମାଗେ କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ପିତା ଔଷଧ ଦିଏ, କାରଣ ମିଠା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ତେଣୁ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପିତା ଔଷଧ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ବାବା ଜଣେ ଦୟାଳୁ ମାତା ସଦୃଶ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ଦାମୁଅଣାର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ସେ କହିଲେ, ବାପୁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଏ ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ଅସ୍ୱୀକୃତି ଜାଣି ଦାମୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଓହରି ଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କଥା ବିଚାର କଲେ। ବାବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ ଟଙ୍କାରେ 5 ସେର କିଣିବ ଓ 7 ସେର ବିକିବ। ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଲା।
କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଲାଗିଲା କି ବାବାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାସେ 2 ମାସ ପରେ ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦର ଅଚାନକ କମିଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଦାମୁଅଣା ଏହି ବିପତ୍ତିରୁ ବର୍ତ୍ତିଗଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମାଚୀନ ହେବ ଯେ ତୁଳା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାକି ସେହି ଦଲାଲ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହେଲା। ବାବା ଦାମୁଙ୍କୁ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାମୁଅଣଙ୍କର ସାଇଚରଣରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାବାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଥରେ ଗୋଆର ଜଣେ ମାମଲତଦାର ରାଲେ ପ୍ରାୟ 300ଟି ଆମ୍ବର ଏକ ଝୁଡ଼ି ଶ୍ୟାମଙ୍କ ନାମରେ ଶିରିଡ଼ି ପଠାଇଲେ। ପାର୍ସଲ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ଭଲ ବାହାରିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବାଣ୍ଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ୟାମଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ସେଥିରୁ ବାବା 4ଟି ଆମ୍ବ ଦାମୁଅଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା କାଢ଼ି ରଖିଦେଲେ। ଦାମୁଅଣାଙ୍କର 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର କେବଳ 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତଥା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛିଟା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣକୁଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ପାପଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଏହି ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଟଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ପାର୍ସଲ ପହଞ୍ଚିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ପୂଜା ପାଇଁ ମସଜିଦକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବାବା କହିଲେ କି ଲୋକମାନେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି 2ଟି ଦାମୁର, ଯାହାର ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଓ ମରିବାକୁ ଦିଅ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦାମୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେପରି ବଜ୍ରାଘାତ ହେଲା। ତେବେ ମହାସପତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ କି ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଅହଙ୍କାରର ବିନାଶ ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଚରଣ କୃପାରୁ ତ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଏହାପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବାବା କହିଲେ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତୁମର ସାନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦିଅ। ଏହି ଆମ୍ବର ପ୍ରଭାବରୁ ତାହାର 4 ପୁତ୍ର ଏବଂ 4 କନ୍ୟା ଜାତ ହେବ। ବାବାଙ୍କ କଥା ସ୍ଥିରଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନେକରି ସେହି ଆମ୍ବ ନେଇ ସାନ ପତ୍ନୀକୁ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବାଙ୍କର ଲୀଳା, ଯିଏ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାବାଙ୍କର ବଚନ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ନୁହେଁ। ବାବା ସଶରୀରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବଚନର ସାର୍ଥକତା ଓ ମହିମା ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ତାଙ୍କର ମହାସମାଧିର ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବବତ ରହିଛି। ବାବା କହିଥିଲେ କି ମୋ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯଦିଓ ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅସ୍ଥି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସଞ୍ଚାର କରି ଚାଲିଥିବ। କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସମାଧି ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବ, ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣାଗତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶାର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଉଥିବି। ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଯାଉଛି ଭାବି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ମୋର ଅସ୍ଥିକୁ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଯଦି ମୋର ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ଏବଂ ମୋର ଉପରେ ଥିବା ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଉପକୃତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶେଷରେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ହେମାଡ଼ପନ୍ତ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ କଦାପି ଆମର ମାନସପଟରୁ ବିସ୍ମୃତ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀପୟର କେବେ ବି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନ ହେଉ।
ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରର ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛୁ। ଏବେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ବିଷୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରି ଆମକୁ ଆତ୍ମଦର୍ଶନର ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସମୂହର ବହିର୍ମୁଖୀ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାରର କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ। ଆମର ପୁତ୍ର ବା ମିତ୍ର କିଏ ବି ଶେଷରେ ଉପକାରରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ହେ ସାଇ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ଆଶ୍ରା ଆପଣ, ଯିଏ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତର୍କପ୍ରବଣତା ତଥା ଅନ୍ୟ କୁପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଜିହ୍ୱା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ନାମସ୍ମରଣରେ ରସସ୍ୱାଦ କରୁ। ହେ ସାଇ, ଆମର ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏପରି କିଛି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଏବଂ ଗୃହରେ ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଆମର ଅହଙ୍କାର ନିର୍ମୂଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ରହିଥିବ ତଥା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କଥା ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯିବ। ଆମ ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରି ତାହାକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ସାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ମାତ୍ର ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରର ଆବରଣ ହଟିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାକାଶରେ ଆମେ ସୁଖପୂର୍ବକ ବିବରଣ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ଲୀଳାମୃତ ପାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ହେଲା ତଥା ଯାହା ଆମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅସୀମ କୃପା ଏବଂ ଆମର ଗତ ଜନ୍ମର ଶୁଭକର୍ମର ଫଳ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦାମୁଅଣାଙ୍କ ମନରେ ଉଠିଥିବା ଦୁଇଟି କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଉଛି। ଥରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରୀବହର ନିକଟରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ମନରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା। ବାବା ତାର ଉତ୍ତର ନିମ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀ ସାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶିରିଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, ବଉଳ ଧରିଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଦେଖ। ଯଦି ସବୁ ବଉଳ ଆମ୍ବ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମ୍ବ ଗଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ତୋଳାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କ'ଣ ହୁଏ, ବହୁତ ବଉଳ ଝଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। କିଛି ଫଳିଲେ ଏବଂ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହିଁ ବଳକା ରହେ, ଯାହା ଆମ୍ବରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ହୋଇଯାଏ, ମୁଁ ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇପଡ଼ିବି। ସେତେବେଳେ ମୋର କିଏ ସାହା ହେବେ? ବାବା ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବା ଯେଉଁଠି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି। ଏହି ବଚନ 1918 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ବି ମୋ ସାଥିରେ ରହି ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା 1910ରୁ 1911 ମସିହାର କଥା। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଭାଇ ମୋଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ମୋର ଘରେ ଚୋରି ହେଲା ଏବଂ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ମୋତେ ପାଗଳ ପରି କରିଦେଉଥିଲା। ମୋର ଭଉଣୀର ସ୍ୱର୍ଗବାସରେ ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲି, ସେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ଉପଦେଶରେ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ଅପ୍ପା କୁଲକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଘରେ ପୁରନପୋଲି ଖୁଆଇଲେ ତଥା ମୋର ମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ମୋର ଜଣେ 30 ବର୍ଷର ବନ୍ଧୁ ମୋର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗହଣା ସିନ୍ଦୁକ, ଯାହା ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଏବଂ ନୋଥ ଆଦି ଥିଲା, ଚୋରି କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସମକ୍ଷରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଲି ଏବଂ ପରଦିନ ହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଗହଣା ସିନ୍ଦୁକ ମୋତେ ଫେରାଇ ଦେଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏତିକି କହି ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମ ଶୁଭମ୍ ଅସ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ସାଇ। ଯଦି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ।